بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Astaghfirullahaladzim. A'udzu bidzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلى الكريم الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا لعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وجل سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأحوال وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أسرع الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات اللهم افتح علينا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالصحة والسلامة وبالرزق والجنة اللهم اجعل واسع ثوابا وقرنا من القرآن العظيم وما حل الله من لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة مجلس هادية بنواصل ورحمة بفضلك نازلا وبركة سابقة يا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة يا أهل القبور يا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sun wa ma'mun wa li salahi syan zahiran wa batinan biniyati anna Allahal karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مؤلف كتاب رسولنا ثم إلى أرواح الشيخ حمام الزادة ثم إلى أرواح Papa Bambang Sugito bin Napon Ibnu Siti Aminah binti Abdullah Syah Larwahi Napon bin Maun di Puro Sukarsi binti Cokro Sudarmo Abdullah Syah bin Syah Joyo Atmo Memujo Larwahi Yati Muakun binti Imam Kurdi Samadi bin Dasentika Larwahi Karsinam binti Surawi Keramah Haji Umar Sanusi bin Saidi Usmai Larwahi Rusmini bin Cokro Sudarmo Haji Sati bin Haji Abdul Rahman Muhammad Muhsan bin Sawirjo Lakimin bin Madu Usmai Larwahi Sumarminah binti Martodi Harjo Uyud Dasentika bin Pulat Larwahi Uyuda Madliyas bin Pulan Sumai Larwahi Ade Sumarman Larwahi Maniskar Tilingsi Wa Sumai Larwahi Fatimah Khalisah Aulia binti Dimas Budi Wa Sumai Larwahi Jamina binti Samadi Larwahi Abdul Hasim bin Abdullah Syihab Abdul Wahid bin Abdullah Syihab Arif Iman Handoko bin Abdul Hadi Deprina Rospi Tasari bin Sutarso Almido Cahaya Perdana bin Abdul Muttalib wa usulihim wa furuihim wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 17. Pasal pada menyatakan hukum sembahyang atas mayit. Benar. 17. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Pasal pada menyatakan rukun sembahyang atas mayit. Silakan yang mau baca ini. Nih, siapa? Apa? Ngobrol Asis. Asis nih. Apa? Gundul. Ya. Tinggal ngomong kita lagi guys. Ada teguh. Pasal pada menyatakan rukun sembahyang atas mayit dan barang yang telah ta'aluk dan barang yang ta'aluk padanya tetapi tiada sah disembahyangkan mayit itu melainkan sesudah dimandikannya. Bermula sekurang-kurang mandi yang wajib itu mandi yang wajib itu menghilangkan najisnya dan meratakan air keluar ke seluruh tubuh lewat badannya, dan tiada niat sekalipun dan sunnah berniat, dan wajib menyatakan pada waktu mengambil air sembahyang seperti aku mengambil wudhu baginya, dan utamanya diganjilkan 3 kali atau 5 kali, 7 kali atau 9 kali, dan dimulai dengan air bidara, dan sunnah ditaruh kafur barus pada akhirnya, jangan mengumbahkan. Dan sekurang-kurangnya kapan itu 1 kain yang memantap. Mantap. Satu kain yang menutupi auratnya dan 1 kain yang menutupi sekalian badannya, dan sunnah 3 lapis, tiada baju dan sorban, dan bagi perempuan 5 lapis, 2 lapis kain dan 1 kain, dan baju dan himar tudung dan himar tudung kepala. Bermula lanjut tidak? Terus, 12 nggak apa-apa. Bermula rukun sembahyang atas mayit itu 7 perkara. Pertama, niat seperti sembahyang yang lain, maka wajib menyertakan niat dengan takbir yang pertama, dan wajib menyatakan fardu, dan jika tiada disebut fardu kifayah sekalipun, dan wajib atas makmum berniat menguat imam dan mengikuti imam, dan tiada wajib menentukan mayit yang hadir atau yang atau yang goib disebut namanya atau barang sebagainya, maka wajib ditentukannya akan mayit seperti diniatkan menyembahyangkan atas sendiri si Zaid 6 orang. Atas si Zaid atau orang tua ini atau atas laki-laki, dan tiada disyaratkannya dengan katanya si Zaid ini itu orang atau orang tua lain atau kanak-kanak ini, dan syarat seterusnya. Maka nyata tersalah
maka nyata tersalah karena yang disembahyangkan itu si Umar atau kanak-kanak atau perempuan. Niscaya tiada niscaya tiada sah sembahyangnya melainkan jika ditambah isyarat yang tersebut dan tiada wajib mengenal untuk memandikannya. Untuk membedakannya, maka sekurang-kurangnya seperti ditentukan aku sembahyang atas mayit ini itu atau aku sembahyang atas yang disembahyangkan oleh imam. Dan sunnah menyatakan lafaz niat dengan lidah dan bilangan takbir dan Allahu Akbar. Ya, gaspol ajib. Nah, yuk. Di foto aja biar ngebawa biar dilihat di HP-nya. Ada di HP-nya. Jadi fotokan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun pada menyatakan rukun sembahyang atas mayit. Kita akan membahas tentang rukun sembahyang mayit dan barang yang ta'alluq itu artinya berhubungan padanya, yang berhubungan dengan sholat jenazahnya. Tetapi tiada sah disembahyangkan mayit itu melainkan sesudah dimandikan. Jadi kalau pengen disolatin dimandiin dulu. Nggak bisa itu jenazah lagi ada di rumah belum dimandiin, tahu-tahu disolatin. Kalau dia udah dimandiin, udah dikafanin, sholatin nggak apa-apa ya. Nah itu biasanya ada orang-orang tertentu yang dia pokoknya siapa yang datang sholatin, itu jenazahnya udah harus dimandiin. Jadi bukan tuh jenazah lagi begini, tadi mandiin kapan, tahu-tahu udah disolatin, nggak begitu kan? Jadi harus dimandiin dulu. Ya kalau dimandiin otomatis dikafanin. Ini mah yang penting asal udah dimandiin dah gitu. Dimandiin kapan ini antar belakangan nggak apa-apa. Tapi sih biasanya kita nggak akan bisa jadi pertimbangan misalkan kalau udah dimandiin dia di kapanin ngerinya ada yang keluar. Gitu. Itu pun juga kesian juga kalau begitu, mendingan segera aja dikapanin udah dikuburin, kesian. Ada orang yang misalkan dia karena sesuatu hal meninggalnya sehingga cairannya atau darahnya keluar, bukan kesian kalau gitu. Kita memang belum memulai jamaah untuk di Jakarta ini. Saya belum melihat ada seperti kita di kampung yang kalau meninggal itu paling nunggunya 3 jam itu udah langsung aja kuburin. Kita terlalu lama jamaah. Ini kalau meninggal jam 9 nih di Jakarta nih, ngubur-nguburinnya kapan? Asar. Sekarang jam 9. Malam kan? Iya malam. Ya nunggu besok kan. Iya. Kalau nggak zuhur, ya paling banter jam 10 iya. Segitu. Kalau di kampung jam 9 udah cek 12 malam udah selesai urusan. Gitu. Nggak tahu di Jawa nungguin nggak kalau di daerah Jawa? Biasanya anaknya nungguin anaknya. Nungguin. Biasanya jam 2 itu biasanya di pemakaman. Kalau sudah meninggal selepas asar, banyak kan nungguinnya selepas asar. Tapi sebelum asar dikubur biasanya. Ada misalkan anggap anaknya itu datangnya agak lamaan gitu tetap. Nggak bisa kan meninggalnya sekarang nih. Ntar anaknya mungkin baru-baru nyampe sekitar jam 11 siang, ditungguin apa enggak? 11 tungguin. Iya. Biasanya kalau di Jawa habis duhur biasanya ngabar. Jam 2 ya. Lewat udah. Udah zuhur udah. Iya. Kalau di Jawa Barat nggak begitu ya? Langsung nggak Jawa Barat? Barat? Langsung Jawa Barat. Yang bagus sih segera. Kalau saya tungguin itu. Tapi memang ternyata ya kan orang-orang Jawa itu anak-anaknya pada ini merantau. Nah kemudian itu menjadi sebuah tradisi. Nah kemudian tinggal lagi lah di Jakarta kan gitu. Jadi tradisi itu terbawa lah di Jakarta.
Emang bagusnya sih disegerahin. Tapi kalau untuk rukunnya sendiri gimana, Ustaz? Apa? Kalau untuk rukunnya sendiri untuk menguburkan mayat itu gimana? Untuk disegerakan Segerain. itu segera ya. Segerain, tapi segera itu dalam pengertian bukan kemudian ketika dientar-entarin itu jadi dosa, enggak. Itu sunnahnya itu disegerakan. Disegerakan. Jadi seandainya ada mayat yang dia dikremasin dulu, misalkan dimasukin ke kulkas dulu. Masih. Apaan? Kremasi. Bukan dikeramasin, bukan. Ramasin pagi kita. Gitu. Jadi misalkan kan ada juga kan misalkan meninggalnya kapan gitu di rumah sakit dimasukin dulu ke inian ke kulkas tempat pendingin ya gitu ya. Enggak, biasanya enggak di kulkas kok. Di mana? Di Kompor, freezer, bukan. Dia dibalurin ituan. balsem. Formalin. Formalin iya. Iya, formalin. 3 hari kata. Nah, jadi bagusnya kita bicara sunnahnya itu segera. Nah, segera itu tidak ada ukuran jamnya memang. Segera. Kata-kata jadi misalkan dia meninggal sekarang pun juga misalkan anggaplah Zohor juga baru di kuburin masih bisa juga masuk ke segera ini udah segera ini gitu udah segera. Karena memang tidak ada kata-kata jamnya itu tuh seandainya kata Rasulullah 2 jam gitu. Maksimal 2 jam. Nah, udah enak tapi ketika itu Rasulullah hanya bilang segera. Nah, kata-kata segera ini kan masih perlu penafsiran. Berarti rumah sakit lebih baik kapan keluarnya? Nah, segera keluarin rumah sakit. Bermula seorang mandi yang wajib atas menghilangkan najisnya. Bermula sekurang-kurang mandi yang wajib itu menghilangkan najisnya dan meratakan air ke seluruh tubuh kulit badannya dengan tiada niat sekalipun. Jadi sekurang-kurang itu asal membersihkan najis kemudian dimandiin aja udah segera itu udah cukup itu, nggak usah pakai niat nggak apa-apa kalau cuma mandiin doang. Dan sunnah berniat dan wajib menyatakan pada waktu mengambil air sembahyang seperti aku mengambil wudhu baginya. Buat siapa ini? Bagi yang meninggal. Dan utamanya diganjilkan 3 kali atau 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Dan dimulai dengan air bidara, air yang dicampur dengan daun bidara, adanya di kuburan. Kelor. Dan itu hanya bukan kelor, bukan daun bidara ada bidara. Kalau di Jawa biasanya kelor. Beda. Daun bidara itu nggak harus. Ini bidara ini ngomong Indonesia. Karena itu air itu membuat semua badan-badan itu yang tadinya kaku jadi lemes. Fungsinya itu ya. Gitu, air bidara. Biasanya kalau kuburan-kuburan kampung banyak itu daun-daun bidara. Jadi itu yang kan ada yang tangannya kenapa gitu. Mungkin kalau yang ntar ada orang yang meninggal tangannya kaku. Kenapa tangannya kaku? Karena kalau makan berkat dikantongin lain, terus lain dimakan juga lain, gitu. Kali gitu. Ada yang matanya nggak bisa terpejam, ngapa? Nggak boleh ngelihat ada orang perempuan lewat, terus gitu kali. Mulutnya mangap aja gitu. Bisa ya pakai bidara itu. Nah itu agak bisa lah pakai bidara. Tapi enggak juga itu cuma ngomong-ngomong aja saya mah gitu. Ini saya itu nggak ngeberkat dong gitu. Dan sunnah ditaruh kapur baru. Bentar yang terakhir biasanya pada akhirnya. Akhirnya jangan mengubahkan. Artinya kalau udah dipakein kapur baru jangan dipakai ini lagi, pakai air biasa, ntar jadi ini hilang lagi itu kapur barusnya.
Dan sekurang, nah udah, jadi kan ta'aluk itu barang yang hukum yang terkait juga dengan sholat, itu sholat jenazah. Makanya dijelaskan juga di sini mandiin kayak begini, terus ngapaninnya gitu kan. Karena kan sebelum disolatin ya dimandiin, dikapanin. Kayaknya disebut tadi kan di depan barang yang ta'aluk, yang berhubungan dengan sholat jenazah itu. Dan sekurang-kurang kapan itu satu kain yang menutup auratnya, satu juga nggak apa-apa, sah gitu. Jadi misalkan segini nih udah ini aja udah dilibet aja udah. Lontong kan? Nah itu, nggak apa-apa kayak begitu, langsung aja. Kalau COVID dia pakai plastik juga ya? Plastik dulu, bukan belakangan dia. Plastik dulu, dia kayak kafan, baru kotak, plastik lagi. Oh gitu. Dipet. Kotaknya di plastikin ya kotaknya kayaknya. Iya, plastik lagi. Oh, kotaknya plastik lagi? Iya. Apa namanya? Konsep kotak itu peti. Masa kotak amal. Nah, di-wrapping Di-wrapping. maksudnya. Paham banget. Wah. Ada pengalaman. Tapi alhamdulillah jamaah di Jakarta udah kurang ini ya, apa namanya? COVID. Biasanya kan Jakarta nomor 1 terus nih. Kemarin datanya itu nomor 1 Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Jawa Barat sama Jawa Barat. Geber duluan kan? Hah? Karena digeber duluan. Iya. Karena duluan. Iya, digeber duluan. Oh gitu. Geber tesnya maksudnya. Hmm. Yang kena banyak kan duluan. Oh gitu. Yang nggak dites nggak. Jadi sekarang ini udah turun 700 gitu. Antara betul lah 2000 lagi kan. Oh gitu ya, oh gitu. Baik jamaah. Dan sunnah 3 lapis, tiada baju dan sorban buat laki-laki. Dan bagi perempuan 5 lapis. Jadi nggak usah pakai sorban, nggak usah. Itu 3 lapis itu. Jadi ini kain ntar ada lah pokoknya. Kalau yang tukang mandiin tuh bahasanya kalau di kampung namanya amil. Nah bagi perempuan 5 lapis, 2 lapis kain dan 1 kain dan baju dan khimar. Apa itu? Tudung kepala. Ini urusan yang mandiin lah gitu ya jemaah. Susah juga itu jangan dikira gampang lo ngeliat, apalagi ngeliatin itu tuh tali pocong itu. Itu gampang. Nah, itu susah itu. Serahkan pada ahlinya. Iya. Itu bapak-bapak. Kalau yang pintar itu dia bagus loh. Jadi itu jenazah jadi cakep, jadi dia pakai bunga jadi ganteng gitu. Di kalender tuh ada dulu, di kalender ada namanya Haji Hamzah itu jago banget. Nah sekarang jadi cakep gitu. Jadi pais ya. Jadi pais. Kalau bangun pabrik semua itu. Pais. Terus anaknya jago juga, cuma sayangnya anak terus kerja sih sayang. Padahal pintar udah nurunin ilmu, cakep dah. Karena ada yang cuma begitu doang, itu enggak, itu jadi dihiasin gitu. Ya Allah. Kerjaan yang bulan akhirat. Itu kalau bisa mandiin jenazah bener bagus gitu, terus ngelayanin lumayan itu jamaah. Disamperin malamnya. Itu mental. Itu bicara mental loh itu. Mental ya? Iya karena kerjaan yang langsung akhirat. Tadi buat temen Mental kan. Sekarang itu 500 sampai 1 juta loh. Iya. Buat itu apa namanya? Mandiin sama ngapain? Paket. 500 sampai 1 juta. 1,5 kalau di rumah sakit 1,5 kalau rumah sakit. Berarti 1 juta setengah. Iya kan ngetas lagi ya. Saya pernah bayar gitu. Berapa? Gitu gimana? 1,5 juta. Oh dia manggil orang jadinya. Jadi masih manggil orang sengaja di Oh berarti dia 500-nya buat dia. rumah sakit. Oh 1 jutanya buat belum Tempatnya kan kayak misalkan airnya lah, tempat mandiinnya kan itu. Oh, salah. Berarti jangan-jangan rumah sakit dapat 1 juta gitu, orang dapat 500. Jadi 100 yang mandiin 100.
Nah, ente jago tuh, harusnya ente belajar. Iya, itu mungkin lumayan. Tiap hari doanya Allah, mana yang mati lagi ya Allah. Sekalinya ada yang mati ngarep-ngarep diundang, kagak diundang. Gue beli apa? Doain lagi sama dia. Jadi jemaah gitu. Bermula, nah kita lanjut ya. Bermula rukun sembahyang atas mayit itu 7 perkara. Pertama niat, seperti sembahyang yang lainnya. Sama seperti sembahyang yang lainnya, niat dulu. Maka wajib menyertakan niat dengan takbir yang pertama. Maksudnya nyertakan yang pertama itu begini loh. Niatnya sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Seandainya cuman usolli ala hadzal janazati fardhon lillahi ta'ala, sholli ala hadzal janazati ma'muman fardhon lillahi ta'ala, itu cukup. Nggak perlu 4 kali takbir, itu nggak usah nggak apa-apa. Itu aja, Pak. Enggak komplit enggak apa-apa. Nggak komplit nggak apa-apa. Ntar ada kan tadi, ntar kita lihat. Nah, kemudian diiringi dengan takbir yang pertama. Maksudnya begini, Allah, aku niat sholat jenazah 4 kali takbir menjadi makmum kan Allah Ta'ala. Akbar, gitu kan. Nah, niat itu pas takbir. Enggak, Atau sebelum? niat ngomongnya itu sebelum takbir. Tapi pada saat takbir, untuk menguatkan omongan kita sebelum takbir, dalam hati Allah, aku niat sholat jenazah 4 kali takbir jadi makmum kan Allah Ta'ala. Bukan ngantuk. Sambil Tahu dia konsen udah. Ada yang ngantuk, Sofian ngantuk. ada yang ngantuk ya. Tehnya diitin aja. Jadi kalau mainnya enggak ada dong. Bosan kayaknya Udah tenang aja. Masa saya dikasih makanan, saya nggak ngajar kalau gitu makanan. Udah tenang aja. Yang lainnya. Berikutnya jangan. Dan wajib menyatakan fardu, dan jika tidak disebutkan fardu kifayah sekalipun. Jadi seandainya kita usolli ala hadal mayyiti arba, usolli ala hadal mayyiti fardon lillahi ta'ala, itu udah boleh. Sekalipun nggak disebutin fardu kifayah. Oh boleh. Nah, nggak perlu fardu kifayatin, enggak. Fardon aja udah cukup udah itu. Tapi kalau fardu kifayah ya nggak apa-apa, gitu, malah itu yang bagus. Bisa jadi sholat jenazah gitu aja kan. Ya udah. Tapi Dan wajib atas makmum berniat mengikuti imam. Jadi niat itu jamaah satu, dia nyebutin tuh aku niat sholat jenazah menjadi makmum karena Allah Ta'ala gitu. Gak usah disebutin 4 kali takbirnya, gak usah. Nah sekarang ada masalah nih. Dan tiada wajib menentukan mayit yang hadir atau yang goib. Kan ada sholat jenazah, mayitnya ada di situ tuh, namanya sholat jenazah yang hadir. Ada lagi sholat jenazah yang mayitnya nggak ada, namanya goib. Nggak usah tuh disebutin, nggak wajib kan? Nggak wajib itu kita nyebutin sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman hadirotan, misalkan gitu. Jenazahnya ada lillahi ta'ala, nggak wajib enggak gitu, ya. Tapi seandainya pun kita sebutin sholli aku niat sholat jenazah gitu, jenazah 4, aku niat sholat fardu jenazah, aku niat sholat jenazah fardu kifayah menjadi makmum 4 kali takbir, kemudian apa sih tadi yang ini hadir gitu, tambahin hadir itu nggak apa-apa, jadi lengkap banget gitu. Jadi seandainya cuman aku niat sholat jenazah 4 kali takbir, aku niat sholat fardu jenazah, aku niat sholat fardu aku niat sholat jenazah fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala, itu udah cukup. Nggak perlu disebutin 4 kali takbirnya, nggak perlu. Tapi yang wajib itu makmumannya. Ketika kita jadi makmum, kita wajib nyebut makmuman.
Nah, karena ini niatnya sholat fardu kifayah, kita wajib menyebutnya fardu kifayah atau sekurang-kurangnya fardu. Gitu. Ya. Nah, dan tiada wajib menentukan mayit yang hadir atau yang gaib. Disebutkan namanya atau barang sebagainya. Maka wajib ditentukan akan mayit seperti diniatkan menyembahyangkan atas si Zaid atau orang tua ini atau atas laki-laki. Dan dia ada disyaratkan. Oh ini. Dan dia syaratkan dengan katanya si Zaid ini atau orang yang tua ini atau orang tua lain atau kanak-kanak ini dan seterusnya. Gimana sih? Dan maka wajib ditentukan akan mayit seperti diniatkan. Oh, kayaknya bukan maka wajib, maka tidak wajib ini. Bukannya wajib. Karena ini bertentangan Pak dengan yang bawah. Sementara di bawah nggak wajib. Maka ini sebetulnya maka tidak wajib ditentukan akan mayit seperti ditentukan menyembayangkan atas si Zaid atau orang tua ini atau atas laki-laki gitu. Dan tiada diisyaratkan dengan katanya si Zaid ini atau orang tua lain atau kanak-kanak ini dan seterusnya. Enggak wajib kita menyebutkan aku niat sholat jenazah si Zaid gitu, namanya Zaid di sini. Zaid itu menjadi sebuah nama yang sering ada dalam pelajaran nahwu shoroh. Makanya di sana itu qala Zaidun qaimun, doroba Zaidun kalban gitu. Kalau di kita yang sering disebut itu dulu zaman dulu itu Budi sama Wati gitu. Iya, Budi mah dia main bola, Ini Wati. Bapak Budi. Ini Bapak Tuh Wati ntar main lereng. Pasar. gitu. Nah, ntar bapak baca, ibu masak gitu. Jadi memang gender itu apa sih ya? Pembagian tugas bahwa perempuan itu di dapur itu sudah diajarin dari SD. Coba kan dulu Budi bermain bola, bapak membaca koran, Wati membantu ibu memasak di dapur gitu. Coba tuker ya sekarang itu deh. Iya sekarang chef aja lagi chef. Ya makanya nggak tahu kalau sekarang bahasa Indonesia seperti apa. Apakah seperti kita dulu gitu jamaah? Apakah seperti kita dulu yang ketika menentukan laki itu ya udah laki itu mainnya main bola, main kelereng. Nah kalau yang perempuan itu urusan itu bikin kue, masak di dapur, bantuin ibu. Nah kalau bapak itu kerjaannya itu menjemput anak, baca koran. Gitu. Sekarang nggak gitu Pak. Kan gimana tuh coba ada anak-anak gimana ya? Keluarga Budi main HP semua Pak. Keluarga Budi main HP semua. Main lereng udah. Jadi nggak ada yang masak lagi. Berarti bapak, ibu, ayah, bapak, ibu, anak gitu, Budi, Wati, semuanya main motor legend. Iya. Ibu Budi pesan makanan lewat Grab. Baru motor legend. Makan legend. Nyaukan dulu dong. Ya. Iya makan GrabFood. Berarti bener ya, pantesan anak sekarang berumah tangga pada nggak bisa masak ya? Iya. Kasihan juga GrabFood. Iya ya. Berarti memang keberadaan GrabFood itu sudah terstruktur gitu. Maka dari mulai bahasa Indonesia juga dihapus, ibu dimasak dapur tuh dihapus gitu. Ibu dimasak di dapur. Ibu masak di dapur tuh dihilangin udah. Nggak ada. Udah nggak ada. Ibu mesen online. Nah, Itu bahasa Indonesia dulu ya? bisa jadi. Bahasanya Bahasa Indonesia jelas. kan PMP kan? Kan. PMP udah nggak ada. PSBB. Makanya kita kemarin ada PSBB itu inget PSPB. Itu pelajaran. Tapi PMP insya Allah mau dihidupkan lagi jamaah. Nah, antar tahun ini, tahun ajar ini PMP akan diadakan lagi. Dengan berapa Pancasila? Sama P4 Pak. Iya memang. P4 buat ini dong penataran. Baru masuk sekolah. Di Palembang banyak. Ada banyak.
Lucu. Kita lanjut jamaah. Jadi nggak harus tuh disyaratkan dengan kata si Zaid atau orang tua lain atau anak-anak ini dan seterusnya. Maka nyata tersalah karena yang disembahyangkan itu si Umar disebutin aku niat sholat jenazah 4 rakaat menjadi makmum fardu kifayah si Zaid karena Allah Ta'ala. Nggak taunya itu bukan si Zaid, tapi Umar, nggak sah jadinya. Gitu, makanya nggak usah disebutin aja. Atau ternyata anak-anak atau perempuan. Nah, ini saya tiada sah sembahyangnya. Nah, melainkan jika ditambah isyarat yang tersebut dan tiada wajib mengenal untuk membedakannya. Enggak harus misalkan laki perempuan enggak udah. Pokoknya saya niat sholat jenazah untuk ini mayit. Satu saat misalkan kita sholat zuhur, ternyata imam pengurus masjid ngomongin bapak-bapak setelah ini tolong kita jangan pulang dulu karena kita mau sholat jenazah gitu. Nah kita dengernya layap-layap gitu, atau namanya misalkan insya Allah kita akan menyolatkan Umi Kulsum gitu kan, kita pikir wah perempuan, nggak taunya laki ya mah. Bapak belum pernah dengar ada nama Umi Kulsum laki Pak ya? Uminya? Enggak, saya ada RT di rumah susun itu namanya Umi Kulsum. Ya benar-benar itu saking pengen Islami kali ya, makanya teman dipanggilnya Acung. Ya, Acung. Orang nggak aceng. Cerita tentang Siti Khadijah itu dia punya asisten rumah tangga yang dekat lah, apa kalau kita bukan asisten rumah tangga, apa sekretaris pribadi yang itu memberikan gambaran tentang siapa Rasulullah. Siapa sih itu? Itu Muhammad tuh. Orangnya ini banget sih, bagus kalau dagang jujur gitu. Wah itu bagus tuh orangnya gitu. Kamu menikah dengan dia gitu. Nah orang itu jadi sekretarisnya Khadijah, laki-laki, tapi namanya Maisarah. Maisarah. Nah di Indonesia berubah jadi perempuan, Maisarah. Laki-laki Maisarah. Kalau yang itu Umi Kulsum juga. Saya kalau yang Umi Kulsum itu emang, makanya dia malu kalau disebutin nama siapa Umi Kulsum, malu banget. Mungkin dia dipanggil RT Acung gitu ya, RT Acung namanya. Orang keturunan tuh? Hah? Orang keturunan Betawi. Acung. Dulu Acit kali, dulu Acit namanya. Ocit. Itu emaknya tuh kalau suka megang anak saya kalau tukang urut anak bayi. Munaro itu. Munaro di mana? Nah terus Bapak mendingan aku sholat jenazah untuk mayit ini 4 takbir fardu kifayah jadi makmum karena Allah Ta'ala, itu aja cukup. Dan tiada wajib mengenal untuk membedakan. Maka sekurang-kurang seperti ditentukan aku sembahyang atas mayit, itu cukup aja. Aku niat sholat atas mayit gitu, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat atas mayit menjadi makmum fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Atau aku sembahyang atas yang disembahyangkan oleh imam, itu paling gampang tuh jamaah. Aku sholat sebagaimana imam sholat. Ini biasanya terjadi kalau bapak-bapak menunaikan ibadah haji atau umroh. Itu kan kita nggak tahu ini mayitnya ada berapa. Udah gitu kan diumuminnya juga pakai bahasa Arab, ngerti kagak kita. As-salatu 'alal amwali wat-tifli yarhamukumullah. Amwat itu berarti jamak dari maut, mayit, mayitun mayitani amwat. Wat-tifli dan anak kecil. Terus bagaimana dong? Kita kagak ngerti ini. Jamak juga ada berapa? Jangankan juga itu omongan juga kita kagak ngerti. Maka yang paling enak udah aja aku niat
mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Lari-lari. Saya lari-lari langsung tuh. Gitu. Apaan ini? Lari maraton. Salatin jamaah haji gitu. Ya enggak itu mah enggak harus khusus jamaah haji. Pokoknya ketika dia haji dibarengin aja sama mayit-mayit lain. Kan belum tiap waktu. Adanya itu. Bayar itu 500 real untuk sholatin di Masjidil Haram. 500 real Pak. Nyolatin di Masjidil Haram bayar 500 real. 500 kali 4 2 juta ya. 2 juta. Suruh bayar, ya Tapi bukan berapa? bayar. Saya nggak ngerti itu kok bayar apa gitu. Berapa juta orang nyolatin kan? Makanya. Wallahu alam itu uang bagaimana untuk siapa nggak ngerti juga. Dan sunnah menyatakan lafadz niat dengan lidah. Sunnahnya dengan lidah. Kalau nggak pakai lidah nggak apa-apa, artinya langsung dalam hati aja nggak apa-apa. Dan bilangan takbir disebutin 4 kali takbir karena Allah Ta'ala, enggak juga nggak apa-apa. Dan Allahu Akbar. Jadi maksudnya sunnah menyatakan lafadz niat dengan lidah, dan sunnah menyatakan bilangan takbir dan Allahu Akbar. Jadi sunnah kita untuk menyatakan begini, aku niat sholat jenazah 4 kali takbir. Nah itu sunnah itu jamaah. Atau aku niat sholat jenazah fardu kifayah menjadi makmum 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Nggak disebutin 4 kali takbir bang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sholat jenazah emang 4 kali takbir. Nggak ada sholat jenazah yang 2 atau 3 kali takbir. Apalagi sholat jenazah pakai ruku gitu. Itu waktu pertama kali COVID itu jamaah. Saking bingungnya itu orang. Di kuburan. Akhirnya dia ruku sendirian, makmumnya pada bingung. Ya Allah, siral itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ntar ini doa-doanya niatnya ini ada di sini jemaah tanggal 20 ini. Sambil silakan apa yang ditanyakan. 02 2021. Ada yang udah mulai vaksin belum? Belum ya? Jadi kalau mau cepat ya harus daftar tuh. Daftar. Iya. Kalau mau cepat harus daftar. Ada link. Daftar itu ya via link. Ntar bakalan di ini. Jadi Panggil itu. misalkan asal perusahaan nih, daftar di perusahaan setempat daerah situ. Misal di sini ya di Keranji misalkan ada misal itu dipercepat. Di daerah Di linknya yang ada link. Saya bayar enggak? Gratis. lah. Saya udah disuntik. Saudara saya Cuman baru Iya. 1. Alhamdulillah. Ntar yang keduanya tanggal 9. Dia nggak bakal divaksin ini. Nggak penyakit soalnya. Yang udah kena enggak kan? Enggak sampai sebulan disuntik lagi, Pak. Iya kan 2 kali. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Enggak, saya baru sekali. Kayaknya berapa hari? Enggak tahu, saya kemarin Selasa kemarin. Nah terus ini udah ada lagi tanggal 9 Maret. Tapi tokoh agama kemarin. Yang sekarang lagi di Istiqlal. Masih sampai tanggal 28 tuh di Istiqlal. Bapak nggak apa-apa, boleh. Oke Bapak, halaman berapa ini? Ya sini. Halaman 60. 60 ya. 60. Baris Ila fi dolalin mubin. Baris keempat di bawah kan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Kita mau nyambungin itu dulu. Qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir lil ladziina aamanu, kepada orang-orang yang beriman, anut'imu, apakah kami harus memberikan makanan man law yasha'ullahu at'ama, orang yang kalau Allah hendak berikan akan diberikan. Kenapa jadi kami yang harus memberikan? Biarin aja. Jadi kemarin kita sedang bicara bahwa orang-orang yang memang dia punya mentalnya itu pelit jamaah, bakhil bahasanya, maka itu jamaah dia akan punya banyak 1000 cara seolah-olah dari apa yang dia alesin itu ada sesuatu yang benar. Sekarang begini,
bahwa orang itu dapat rezeki dari Allah, gitu kan? Ketika dia nggak dapat rezeki dari Allah juga. Nah sekarang kalau dia Allah nggak ngasih, ngapa jadi kita harus pada ngasih? Gitu jemaah. Titipan sis yang kemarin tadi pagi tuh Pak. Titipan sis ini. In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Nah, kita lihat tafsiran ai. Yaqulul kufaru lil mu'minina ma antum illa fi khata'in fi tibaikum Muhammadan alaihi salatu wassalam wa tartimanan. Ini yakni orang-orang kafir akan berkata kepada orang beriman, tiadalah kalian kecuali berada dalam kesalahan dalam pengikutan kalian kepada Nabi Muhammad dan meninggalkan apa yang kami berada di dalamnya. Kami yakini. Ngapain kita harus ngasih-ngasih? Ngapain kita harus bantu-bantuin? Kan emang dia memakan dari Allah, nggak dapat makan dari Allah. Apa jadi kita? Ini tuh siapa? Muhammad. Lah berarti itu sesat itu. Sesat itu. Nah jadi itu gambaran bahwa mereka ngomong sesat apaan kayak begitu. Kita suruh ngebagi-bagi dia. Gitu. Buat apa? Emang udah takdirnya dia dapat makan begitu kira-kira. Itu Nabi Muhammad itu sesat. Dia nggak sebutnya Nabi Muhammad, dia sebut Muhammad itu sesat kalau kayak begitu. Mau kamu ngasih-ngasih. Dia mau dari Allah kasih rezekinya segitu, ya biarin aja. Al-asobu ini ada yang paling pendapat yang paling in antum illa fi dhalalim mubin, itu kitabun min tarafillahi ta'ala lil kufari. Jadi kitabnya itu dari pihak Allah Ta'ala kepada orang-orang kafir begini. Karena yaqulullah Ta'ala ya ayyuhal kufaru in antum illa fi dhalalim mubin ay bayyin. Jadi yang dimaksud dengan in antum illa fi dhalalim mubin itu sebetulnya ada khitab ayyuhal kafir ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalim mubin gitu. Jadi kan gini, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, orang kafir berkata kepada orang kafir kepada orang yang beriman, anutimu man law yasha'allahu atam, ngapain kami harus kasih makan? Kalau Allah mau dikasih makan kan Allah bisa, ngapa jadi kami? Nah itu kan ngomongannya kelihatannya kena juga logikanya, maka dibalas terus oleh Allah di ayat berikutnya, in antum illa fi dhalalim mubin, ada takdirnya khitabnya ayyuhal kufar, wahai orang kafir, in antum illa fi dhalalim mubin, tidaklah kalian kecuali kalian itu sesat orang kafir. In antum illa fi dhalalim mubin. Nah jamaah, ini kita bicara kafirnya itu adalah kafir orang-orang yang dia tidak beriman kepada ajaran agama Islam. Dan kita harus pahami bahwa kata-kata kafir itu bukanlah berarti sesuatu yang serem jamaah, yaitu untuk membedakan bahwa orang ini beragama Islam dan orang ini luar agama Islam. Dan agama lain juga pasti ada sebutan juga jamaah. Iya, entah apalah gitu, entah apa. Pokoknya mereka pasti punya sebutan. Cuman nggak tahu kenapa kok kalau udah kata-kata kafir itu seolah-olah itu bunuh gitu, seolah-olah sunatin gitu. Padahal enggak begitu. Nah ini jamaah. Dan saya yakin semua agama punya kok, semua agama punya istilah-istilah. Ketika dia ada di agama dia apa namanya, di luar agama dia apa namanya, pasti punya. Nah kita istilahnya kafir. Kita lanjutkan gitu. Amin. Wa taquluna kalaman hatta la tu'tul shadaqata lil masakin wa ta'tunal hujjat. Wa taquluna, dan kalian berkata kalaman sesuatu perkataan hatta la tu'tuna shadaqah. Itu sebenarnya supaya kalian tidak mau memberikan sedekah lil masakin kepada orang-orang miskin. Wa ta'tunal hujjat. Dan kamu mah cuma ngungkapin argumen doang kan, sebetulnya emang supaya ujung-ujungnya mah nggak mau ngeluarin duit kan, nggak mau sodako. Amma alimtum anna mayyat lubuna minkum fi zahiri laisa tolaban fil haqiqati minkum. Apakah tidak kalian ketahui bahwa apa yang orang-orang miskin minta dari kalian itu secara lahiriah bukanlah hal itu sebagai suatu permintaan kepada kalian pada hakikatnya.
Bal yatlubuna minni, akan tetapi mereka minta kepadaku, Pak, tolongin saya Pak, saya belum makan pagi ini. Ya Allah, belum makan. Iya, nih beli nasi uduk ya, gitu. Udah, terima kasih ya Pak, mudah-mudahan Allah panjangin umur Bapak sampai itu Pak. Sebetulnya itu Pak maksudnya. Bal yatlubuna minni, dia itu sudah sedang minta kepada aku untuk engkau. Paham gak jemaah? Ya kan? Mudah-mudahan. Nah gitu. Jadi kita tuh lagi didoain. Feedbacknya itu, feedbacknya. Gitu. Tapi yang miskin beneran ini masalahnya. Yang dia bukan, kalau profesi malah yang ceritanya lah. Kalau profesi itu yang agak sulitnya di situ jamaah. Makanya kalau profesi kan namanya profesi. Kalau yang bener-bener miskin tuh doanya tuh diijabah itu jamaah. Profesi punya mobil apa komisi? Atau enggak? Kalau yang profesi. Nah kalau yang makanya jamaah pertanyaan itu kepada siapa sih? Wa yasalu nakamada yunfikun. Mereka bertanya, ini buat siapa aja yang harus aku kasih infak ini? Gitu. Lil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Ingat ya buat orang tua. Wal aqrabin, karib kerabat. Ini kita bicaranya sodako ya, bukannya nafkah. Kalau nafkah wajib, orang tua itu wajib kita kasih nafkah. Ini kita sodako, ada duit lebih nih, ada duit lebih, orang tua lu kasih. Terus karib kerabat, bibi nggak punya, paman nggak punya, saudara sepupu apa nggak punya, itu yang emang kelihatan. Dia akan berdoa. Tetangga-tetangga kasih, dia akan berdoa. Jadi jangan lihat zohirnya. Kalau zohirnya dia minta, tapi hakikatnya dia sedang mendoakan kita. Ya makanya jangan yang profesi. Ya kalau kita kasih ke adik, Iya. Oh, adek. Ya kan dia ngedoainnya kan bisa jadi nggak langsung kayak pengemis, enggak. Gitu. Dia ngomong terima kasih ya Mas ya gitu. Ntar udah segitu doang gitu. Ntar gak diri ya mudah-mudahan ya. Gitu dia ngomong sama istrinya gitu. Jangan bisa dipinjemin lagi. Ya Allah. Dan lagi-lagi gitu. Enggak, ngerinya begini. Ntar itu saudara kita ngomong sama istrinya gitu. Ini jangan-jangan mau kiamat kali ya. Ini tumben dia ngasih duit ini gitu. Seumur ini baru kali ini gitu. kasih salah. Ya kan dia ngomong juga sama istrinya. Gitu. Coba besok minta lagi deh ya. Siapa tahu dikasih lagi kan. Itu sama kayak waktu saya mulai bikin masjid Pak, itu sampai istrinya itu sampai ngomong gitu sama ketua masjid gitu. Ya Allah Pak, suami saya mau sholat Jumat tuh sampai saya mikir, ya Allah mudah-mudahan ini enggak kiamat gitu. Iya. Itu saking rajinnya biar nggak. Saking rajinnya gaple emang. Karena nggak pernah sholat Jumat, tumbenan sholat Jumat, mudah-mudahan ini bukan tanda kiamat. Nah sekarang kenapa sih ada logika? Anda itu sebab bukan ngasih, tapi dia itu nanti minta kepada aku, itu doa. Gini, di annal malal ladzi kana fi aidikum, karena sesungguhnya harta yang ada di tangan kalian itu huwa mali, itu kan harta aku kata Allah. Harta yang ada di tangan kalian itu harta aku. Wa antum abidun wal abdu, kalian itu hamba dan kalian itu cuma budak aku. Aku di sini Allah. Wa ma yamlikuhu limaulahu, dan hamba itu nggak bisa memiliki seutuhnya. Emang hamba bisa memiliki seutuhnya? Nggak bisa. Buktinya ntar kalau udah meninggal, sertifikat kayak apapun juga kan ditinggal. Nggak ada sertifikat. Udah kan selesai. Udah berhenti sampai di sini. Sertifikatnya nggak ada. Ditinggal sertifikat. Ditinggal punya itu. Falamma qalal mu'minuna lil kufari, lalu tatkala orang beriman berkata kepada orang-orang kafir, la tu'minuna billah wa la tu'tus shadaqah lil fuqara wal masakin,
Jangan berkata orang-orang kafir, kalian nggak beriman kepada Allah dan kalian tidak memberi sedekah kepada orang-orang kafir, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fakaifa yasiru halukum yaumal qiyamah. Entar keadaan kamu di hari kiamat bagaimana? Fabi ayyi jawabin tukhlituna min umuril akhirah wal azab. Entar jawaban kamu bagaimana? Membebaskan diri dari akhirat dan azab, siksaan. Kalau orang beriman ngomongnya begitu doang. Kalian kok nggak mau sih gitu? Ntar jawaban apa yang akan kalian miliki di hadapan Allah? Makanya jamaah ya Allah, kalau makanya usahainlah bapak-bapak kalau ada orang perlu gitu. Makanya enak memang saudara ada yang kita kenal itu jamaah. Itu lebih enak lah gitu. Artinya dia memang betul-betul membutuhkan. Ya kalau yang di lampu merah sih mana namanya cuma 2.000 Pak gitu. Ngarep doa juga doa apaan 2.000? Belum macam Pak. Misalkan kamu minta-minta di lampu merah kan di 2.000 paling cuma minta gitu doang. Kalau bakalan dia udah ngitung 2.000 saya doain surga, ngaco. Makanya kan mereka cuma paling penting doang. Ya kan coba perhatiin ya kalau 2.000 kan cuma kasih Pak udah gitu. Gimana yang gopek? 2.000 Iya. 2.000 surga. Wes umum aja sekarang udah naik. bayar 5.000. Emang kelihatan coba aja dah kalau yang kecil-kecil tuh rekam yang gitu doang. Profesi itu. Wa qala al-kufaru fi jawabil mu'min, kan tadi dikatakan kamu kenapa sih nggak mau sedekah? Ntar apa jawaban kamu ketika nanti berhadapan dengan Allah? Ada siksa Allah loh. Kan wa fi amwalihim hakun, dalam harta mereka ada hak. Kamu nggak ngasih gitu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dijawab mana tuh sama orang-orang yang pelit tadi? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana tuh ayo janji akan ada hari pembalasan kalau kamu orang benar, kapan ayo? Kapan hari kiamatnya? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dibalikin lagi malah. Aifi maqultu min umur akhirah wal adab. Dari masalah apa yang kamu katakan dari urusan akhirat dan azab. Mana ayo? Kapan? Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarafil mu'mini, berkata firman Allah Ta'ala menjawab bagi mereka min tarafil mu'minin, untuk pihak orang yang beriman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum ma hum yahsimun. Mereka enggak menunggu melainkan satu teriakan aja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Nah ini inter tafsirnya masih panjang lagi nih gitu jamaah. Ini maksudnya teriakan itu sangkakala malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan ada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu, kita lanjut aja deh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al muradu minas sayhati an-nufkhatul ula ay yahtasimuna fi umuri dunya minal bai'i wasyira'i wa yatakallamuna fil aswaqi wal majalisi wal majalis. Menurut Sayyidina Ibnu Abbas, yang dimaksud dari teriakan adalah tiupan sangkakala yang pertama. Saat mereka lagi bertengkar dalam urusan dunia, jual beli, transaksi, mereka sedang bincang-bincang pasar, tempat duduk, baru bingung dia tahu, wah ada teriakan. Nggak nyangka. Ya, jangankan teriakan sangkakala Pak, banjir datang aja nggak nyangka ini kita. Banyak wilayah-wilayah itu di kampung-kampung itu, di daerah-daerah yang nggak pernah banjir sekarang banjir. Ya orang sawahnya buat perumahan sekarang. Sekarang di mana sih nggak ada perumahan? Di daerah-daerah terpencil aja sekarang ada perumahan. Ya akhirnya kan nggak ada resapan air. Yang sedang dulu piolet. Piolet nggak kena kan aman ya? Belum aja. Oh belum. Sini kali gimana? Makanya kan nggak terduga-duga. Kalau kamu remukin kan.
Oh duta nggak kena, kita yang kena. Iya dibalik kan. Duta kena, udah lama kalau duta. Iya di sana nggak kena, di sini. Di Pondok Cipta, Bisa Pondok Cipta. jadi. Kalau kita Pondok enggak. Cipta, duta kena juga. Kita udah pasti kelelep. Oh, Allah. Tapi kalau lihat banjir bagus orang kalau Lebih ke dari mana Siapa tahu muruk dia. Siapa tahu pada Kalau kita reaksi. Siapa tahu muruk dia. Banjir. Siapa tahu Muruk disuruh iya. Qara'a Hamzah bi sukunil kha'i wa takhfifi shad ay yaglibu ba'duhum ba'dan bil khusumati. Imam Hamzah membaca yakhsimun dengan disukunkan kha dan diringankan tanda tasdid. Mayan zuruna illa sayhatan wahidatan taqudu mahum. Ikan yakhsimun. Nah, kalau menurut Imam Hamzah bukan yakhsimun, yakhsimun. Yakni sebagian mereka mengalahkan sebagian yang lain dalam pendapatnya. Pertanyaan begini, kok ada yang bacanya yakhsimun, ada yakhsimun misalkan gitu. Sementara ini kan yakhsimun, di sini dijelaskan yakhsimun gitu ya. Wahum yakhsimun. Di ini disukunkan kho, dimatiin yakh gitu. Kemudian dan diringankan tasdid yakhsimun gitu. Kalau ini kan yakhsimun. Kalau menurut Imam Hamzah bacanya bukan yakhsimun, yakhsimun. Paham nggak jemaah? Nah sekarang pertanyaan, kok bisa begitu jemaah? Karena memang jemaah aslinya dari Al-Quran itu diturunkan itu dia tidak ada baris, tidak ada titik jemaah. Gundul. Nah itu berlangsung terus sampai di masa sahabat. Nah di masa tabi'in Abul Aswad Ad-Dauli baru itu jemaah bikin itu supaya mempermudah barisnya, titiknya dan lain sebagainya. Wa qara al-akharuna bi tasdidis shad yakhsimun ay yahtasimun, itu kok ya malah yahtasimun. Wa qara al-akhar bi tasdidi wa qara al-akhar bi tasdidis shad ay yahtasimun. Oh bukan yahtasimun. Bukan yahtasimun dong, yakhsimun gitu. Karena nggak disebutin apa namanya taknya. Ya kan di sini yakhsimun. Kalau iya yakhsimun masih benar, tapi yahtasimun berarti kan ada huruf yang ditambah itu kan jamaah, benar nggak? Yahtasimun ngapain ditambah-tambah? Ini maksudnya yakhsimun. Wariyana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani thawbahuma yatabayyani fala tatwiyani bal yamutani fuja'atan. Diriwayatkan Rasulullah bersabda, sungguh pasti akan terlaksana hari kiamat sementara dua orang laki-laki telah menggelar pakaian keduanya. Kedua orang itu sedang menjual belikan, maka kedua orang itu tidak bisa melipat pakaian itu kembali. Bahkan keduanya mati secara tiba-tiba, fuja'an. Wala taqumanna as-sa'atu war-rajulu qad rafa'a aqlatahu ila fihi fala tat'amuha. Dan sungguh pasti akan terlaksana hari kiamat sementara seorang laki-laki ngangkat makanannya ke arah mulutnya, lalu ia nggak sempat memakannya. Kalau lagi mau makan, tahu-tahu ini apa namanya, ada tipan sangkakala. Wala taqumanna as-sa'atu war-rajulu yarfa'ul mizana wala yahfaduhu. Nah, ntar akan terlaksana hari kiamat, laki-laki sedang naikin timbangan dan nggak sempet lagi buat nurunin lagi. Dia lagi, ayo bu, beli bu, ini ya dah, ayo, udah. Tahu-tahu burut aja hari kiamat, udah nggak kepikiran lagi, itu dia kabur. Orang ada gempa juga kabur jamaah, apalagi hari kiamat. Itu maksudnya dia udah nggak sempat lagi nurunin timbangannya, udah nggak sempat, iya udah pada kaget. Ya hari kiamat ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل تقبل يا كريم. الله